Hi everyone, good morning to all. Welcome back to my channel. Today I am standing before you to discuss about a new module on advanced accounting, that is hire purchase. So what do you mean by hire purchase? What do you mean by purchase? Then what do you mean by hire purchase? Purchase means to buy a goods. Then hire purchase means to buy the goods on hire basis. Nowadays, our world market is flooded with so many products and services, so many wide varieties of products and services. This induces the customers to purchase this kind of products for their daily use in life. But the common man is not able to buy these goods by paying ready cash. In such situations, almost all business enterprises adopt a technique to sell the goods under certain conditions. One of such condition is called by the name hire purchases. That is, it is a method of trading system adopted by a company to sell their products to the ultimate customers in certain conditions, based on certain conditions. One of such kind of trading method is known as hire purchases. That is, hire purchases. It is a hire purchases system is a system here under which the buyer enters into an agreement with the seller to pay the price of the goods purchased in installment. Under this system, if the buyer fails to pay any installment, the seller has the right to take back the goods. That is, it is a system. Hire purchase is a system under which the buyer enters into an agreement with the seller to pay the price of the goods purchased in installments. The buyer gets the possession of goods immediately on paying the first installment, and he does not get any ownership of such goods. He becomes the owner only after the last installment is paid. Such system is known as hire purchase system. That is, ഇത് ഒരു പുതിയ ട്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്. ഇവിടെ ബയറും സെല്ലറും തമ്മിലുള്ള ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ സെല്ലർക്ക് ബയറെ കയ്യിൽ നിന്ന് സാധനം വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് ഫുള്ള് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ ബയറും സെല്ലറും തമ്മിലുള്ള എഗ്രിമെൻ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ സാധനത്തിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് തവണകളായിട്ട് അടച്ച് തീർക്കാമെന്നും ഓരോ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഞാൻ തരാമെന്നുമുള്ള ഒരു എഗ്രിമെൻ്റാണ് ബയറും സെല്ലറും തമ്മിലുള്ള. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കേസിൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അടച്ചപാടെ തന്നെ ഗുഡ്സ് സെല്ലർ ബയർക്ക് കൊടുക്കും. അപ്പം തന്നെ ബയർക്ക് ആ ഗുഡ്സിൻ്റെ മേലെയുള്ള പൊസഷൻ കൈവശാവകാശം കിട്ടും. അത് ബയർക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഫുൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അടക്കുന്നത് വരെ ആ ഗുഡ്സിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് സെല്ലർ ബയർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. ആ ഗുഡ്സിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രൈസ്, അതായത് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആ ഗുഡ്സിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ ഓണർഷിപ്പ് ബയറെ കയ്യിൽ കിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അടച്ചപാടെ തന്നെ ആ ഗുഡ്സിൻ്റെ പൊസഷൻ ആരുടെ കയ്യിൽ കിട്ടും? ബയറെ കയ്യിൽ കിട്ടും. സോ പൊസഷൻ കൈമാറും, പക്ഷേ ഓണർഷിപ്പ് കൈമാറണമെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് വരെ കംപ്ലീറ്റ് അടക്കണം, എന്നാൽ മാത്രമേ ഓണർഷിപ്പ് കൈമാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ട്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ഹയർ പർച്ചേസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. Clear? So hire purchase system is a system under which the buyer makes an agreement with the seller to sell the price of the goods purchased in installment. തവണകളായിട്ട് സാധനത്തിൻ്റെ പൈസ അടച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് സെല്ലറും ബയറും വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ട്രേഡിംഗ് എഗ്രിമെൻ്റാണ് ഹയർ പർച്ചേസ് എഗ്രിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാൽ ബയർ മൊത്തത്തിലുള്ള ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് പേ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കേസിൽ വരികയാണെങ്കിൽ സെല്ലർക്ക് ആ ഗുഡ്സ് തിരിച്ച് പിടിക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഇഫ് ദ ബയർ ഫെയിൽസ് ടു മേക്ക് എൻ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ഡ്യൂ ഓൺ ദ പ്രോഡക്റ്റ്, ദ സെല്ലർ ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ടു ടേക്കൺ ബാക്ക് ദ ഗുഡ്സ് ഫ്രം ദ ബയർ. So in such a form of trading agreement between the seller and the buyer is known as hire purchase system. So listen, here the buyer gets only the possession of the goods immediately after paying the first installment, and he get the ownership of the goods only after last installment is paid. So what are the features of this kind of hire purchase system?
One of the feature is that it is a form of credit purchases, and the buyer has the right to pay the price of the goods in installment. Then third one, this installment amount includes the interest also. Then if the buyer fails to make any amount of installment in any year, immediately the seller has the right to taken back the goods. Then ownership of the goods remains with the vendor or seller. Ownership of the goods remains with the seller if it is passed to the buyer only when the last installment is paid. So these are the some features of hire purchases. Once again, it is a form of credit purchases, and the payment is made in installment. That is, the buyer has the right to pay the price of the goods in installment. Then this amount of installment includes interest also. Then goods or assets are transferred to the buyer after signing the agreement or after paying the first installment amount. Then ownership is rests with the seller until the amount of last installment is paid. Then possession is immediately transferred from the seller to the buyer just after paying the first installment and down payment. So these are the features of hire purchases. And coming to the terms used in hire purchases agreement, first one, hirer. Then what do you mean by hirer? Hirer is the person or is the buyer or hire purchaser. Is a person who buys the goods on hire purchases from the seller. Then hire vendor. Next term, hire vendor. Vendor means seller. So hire vendor means is the owner or seller of the goods. One who sells the goods to the buyer is known as hire vendor. Then what do you mean by cash price? Cash price means the price at which the goods can be purchased by the hirer for ready cash. It does not include any interest. It is the amount by which the buyer purchase the goods from the seller on ready cash without including the amount of interest. Then down payment is a sure question for the exam for 1 mark. Down payment is the initial payment made by the buyer to the seller at the time of signing the agreement or contract. This is the initial amount paid by the buyer to the seller just after signing the agreement. അതായത് കോൺട്രാക്റ്റിലെ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സെല്ലറും ബയറും തമ്മിലൊരു എഗ്രിമെൻ്റാണ് ഹയർ പർച്ചേസ് എഗ്രിമെൻ്റ്. അപ്പോൾ ആ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ സൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അപ്പം തന്നെ ബയർ സെല്ലർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ഇതിനാണ് ഇനീഷ്യൽ പേയ്മെൻറ്റിനെയാണ് ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം. Then hire purchase price എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് പെയ്ഡ് ബൈ ദ പർച്ചേസസ് ടു ദ ഹയർ വെൻഡർ. ദാറ്റ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ക്യാഷ് പ്രൈസസ് പ്ലസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എമൗണ്ട്. ക്യാഷ് പ്രൈസും എന്താണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, റെഡി ക്യാഷിന് വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് ക്യാഷ് പ്രൈസ്. അതിൻ്റെ കൂടെ സർട്ടൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തതാണ് ഹയർ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. Then there must be a term hire purchase charges. Then what do you mean by hire purchase charges? It is the difference between hire purchases and the cash prices. That is popularly known as interest. That is cash price purchaseും ഹയർ പർച്ചേസും. ക്യാഷ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡി ക്യാഷിന് പർച്ചേസർ സെല്ലർ കയ്യിൽ നിന്ന് സാധനം ഹയർ പർച്ചേസ് എഗ്രിമെൻ്റ് വഴി സാധനം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന പൈസയാണ് ക്യാഷ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഹയർ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് പ്രൈസും ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടിയതാണ്. ദെൻ അപ്പോൾ ഹയർ പർച്ചേസ് ചാർജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമാണ്. അതായത് ഹയർ പർച്ചേസ് പ്രൈസും ക്യാഷ് പ്രൈസും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമാണ്. അതിന് വേറെ തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സോ ദീസ് ആർ ദ ടേംസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഹയർ പർച്ചേസസ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ മൂവിങ് ടു ദ methods of recording hire purchases transaction. There are 3 methods. They are full cash price method, actual cash price method, and interest suspense method. Once again, full cash price method, actual cash price method, and interest suspense method. Then what do you mean full cash price method? Full cash price method, under this method the asset is recorded at full cash price. Thus this method treats the hire purchaser as the owner of the asset. അതായത് അവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ്, അതായത് ഹയർ പർച്ചേസ് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ അസറ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫുൾ ക്യാഷ് പ്രൈസിലാണ്. ബയർ പേയ്മെൻ്റ് നടത്തുന്നത് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് വഴിയാണെങ്കിലും ഈ അസറ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു അസറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് 50,000 ആണ്. ബയർ അത് 4 ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് എമൗണ്ട് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് സാധനങ്ങൾ സെല്ലറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സാധനം വാങ്ങിക്കുന്നതെങ്കിൽ കൂടിയും അസറ്റ് ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പം ഈ അസറ്റിൻ്റെ ഫുൾ എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യൽ.
അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ തന്നെ ഹയർ പർച്ചേസർ ഒരു ഓണറായി മാറും. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹയർ പർച്ചേസ് സിസ്റ്റത്തിൽ എപ്പോഴാണ് ഒരു ബയർ ഓണറാവുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് പേ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഓണറാവുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഫുൾ ക്യാഷ് പ്രൈസ് മെത്തേഡിലാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അസറ്റ് വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈവൻ ദോ നമ്മൾ ഫുൾ എമൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ കൂടിയും നമ്മൾ അസറ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് ഫുൾ എമൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഹയർ പർച്ചേസർ ഓണർ ഓഫ് ദ അസറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ. അതാണ് ഫുൾ ക്യാഷ് പ്രൈസ് മെത്തേഡ്. സോ അണ്ടർ ഫുൾ ക്യാഷ് പ്രൈസ് മെത്തേഡ്, how will you record the assets purchased by the buyer from the hire vendor or hire seller? So there are many journal entries for recording the transaction purchased on hire purchases agreement. സാധാ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചതുപോലെയുള്ള ജേണൽ എൻട്രീസ് അത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അസറ്റ് അക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അസറ്റ്, അതായത് ഹയർ പർച്ചേസർ ഹയർ വെൻഡറുടെ കയ്യിൽ നിന്നും അസറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പം എങ്ങനെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക. നമ്മളൊരു അസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഷീനറി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പോലെയുള്ള അസറ്റാണ്, ഫിക്സഡ് അസറ്റാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു അസറ്റ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പം അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഡെബിറ്റാണ്. കാരണം അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. അപ്പം എന്താണോ അസറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞത്, അസറ്റിൻ്റെ പേര് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൺസേൺ അസറ്റിന്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ മെഷീനറിയാണ് വാങ്ങിക്കുന്നതെങ്കിൽ മെഷീനറി ഒരു അസറ്റാണ്, ഫിക്സഡ് അസറ്റാണ്. അപ്പോൾ അസറ്റിന് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് കൊടുക്കണം. സോ മെഷീനറി അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ. ഇനി മെഷീനറി എന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അസറ്റ് എന്ന് മാത്രമാണെങ്കിൽ അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ. ഫ്രം ഹോം ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി പർച്ചേസ്ഡ്. ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണോ ഇത് വാങ്ങിക്കുന്നത്? ഹയർ വെൻഡറുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ സെല്ലറുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ഇത് വാങ്ങിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഹയർ വെൻഡർ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കണം. സോ എൻട്രി വിൽ ബി അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഹയർ വെൻഡർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എമൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഫുൾ ക്യാഷ് പ്രൈസ്, അസറ്റിൻ്റെ ഫുൾ ക്യാഷ് പ്രൈസ് മെത്തേഡ്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ജേണൽ എൻട്രി. ഓർമ്മിക്കുക, ആദ്യം അസറ്റ് വാങ്ങിക്കുക, അക്വയർ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് DP സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഡൗൺ പേയ്മെൻ്റ് ആണ്. ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇനീഷ്യൽ പേയ്മെൻറ്റ് മെയ്ഡ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് സൈനിങ് ദ ഹയർ പർച്ചേസസ് എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ്. സോ ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് അടക്കുന്ന സമയത്ത് ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് ആരാണ് അടക്കുന്നത്? ഹയർ പർച്ചേസറാണ് അടക്കുന്നത്. എന്തിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് അടക്കുന്നത്? ക്യാഷിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് അടക്കുന്നത്. ആർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്? ഹയർ വെൻഡർക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ സെല്ലർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഹയർ വെൻഡർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ സെല്ലർക്കാണ് എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഹയർ വെൻഡറെ ഡെബിറ്റ് കൊടുക്കണം. സോ ഹയർ വെൻഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ക്യാഷിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ക്യാഷ് ഒരു അസറ്റാണ്, അപ്പോൾ അസറ്റ് അവിടെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ ക്യാഷിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം. സോ എൻട്രി വിൽ ബി ഹയർ വെൻഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ് amount of down payment. അവിടെ എമൗണ്ട് ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് തരണം. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ, അതായത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ കൺസേൺ അസറ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് മാത്രം കൊടുത്താൽ അപ്പോൾ ഒരു സർട്ടൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹയർ സെല്ലർ നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ അടക്കണം. അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് അടക്കുന്ന നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എപ്പോഴും ഡ്യൂ ആവുക അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ പീരീഡ് ആണ്. അതിപ്പോൾ മന്ത് ആണെങ്കിൽ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ മന്ത് ആവും, ഇയർ ആണെങ്കിൽ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഇയർ ആവും. അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആകുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഹയർ വെൻഡേഴ്സ്. എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആകുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഹയർ വെൻഡർ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ജേണൽ എൻട്രി വരുന്നത്, സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആയതിനു ശേഷം പിന്നെ വരുന്നത് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അടക്കലാണ്. ഓരോ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റും നമ്മൾ ഹയർ പർച്ചേസർ ഹയർ വെൻഡർക്ക് എമൗണ്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് പേ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാഷിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്നത്. ആർക്കാണ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്നത്? ഹയർ വെൻഡർക്കാണ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്നത്. ആരാണ് പേ ചെയ്യുന്നത്? ഹയർ പർച്ചേസറാണ് പേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഹയർ വെൻഡേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് കൂടും, അപ്പോൾ ഹയർ വെൻഡേഴ്സിന് ഡെബിറ്റ് കൊടുക്കണം. ക്യാഷിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്, അപ്പോൾ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. സോ ക്യാഷിന് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കുക. സോ ദ എൻട്രി വിൽ ബി ഹയർ വെൻഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ്. അവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഓരോ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആണ് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത്. ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ടുഗദർ വിത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പാറ്റേൺ നോക്കുക. ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ എമൗണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറച്ചതിന് ശേഷം പേ ചെയ്യാം. സോ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വെൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ, അസറ്റിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ ഇയർ എൻഡിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യണം. സോ നമുക്ക് മുമ്പേ അറിയാം അസറ്റിന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു അസറ്റ്. ഏതാണോ അസറ്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ദാറ്റ് അസറ്റ്.
ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ക്ലോസിങ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ. നേരത്തെ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന 2 അക്കൗണ്ട് അവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഡെബിറ്റ് ബാലൻസിലെ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് നേരത്തെ ഡെബിറ്റ് കൊടുത്തതിന് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുത്ത അക്കൗണ്ട് അവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യും. സോ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ഡിപ്രീസിയേഷൻ. അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റിന് നേരെ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുക, ഡിപ്രീസിയേഷന് നേരെ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൊടുക്കുക. ഇത് രണ്ടും കൂടി ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിന് നേരെ കൊടുക്കുക. സോ ഇതാണ് ജേർണൽ എൻട്രി. സോ ഒന്നും കൂടിയും ഓർത്ത് വെക്കുക. ആദ്യം നമ്മൾ അസറ്റ് ആ സീരീസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ഓർമ്മിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എൻട്രി കിട്ടും. ആദ്യം നമ്മൾ അസറ്റ് അക്വയർ ചെയ്യുക, പിന്നെ നമ്മൾ ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക, പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആവുക, പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എമൗണ്ട് കൊടുക്കുക, ദെൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അസറ്റിൻ്റെ മേലെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുക, ദെൻ ഈ ഡിപ്രീസിയേഷനും ഇൻട്രസ്റ്റും ക്ലോസ് ചെയ്യുക ബൈ ട്രാൻസ്ഫറിങ് ഇൻ ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്. സോ ദീസ് ആർ ദ ജേർണൽ എൻട്രീസ് required in the books of hire purchaser while we are purchasing the goods on hire purchases agreement. സോ ഈ ജേർണൽ എൻട്രിയിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ 2 എൻട്രി, ദാറ്റ് ഈസ് അസറ്റ് അക്വയർ ചെയ്യുന്നതും ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് അടക്കുന്നതും, അത് ആകെ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം നമ്മൾ എഴുതിയാൽ മതി. ദെൻ ബാക്കിയുള്ള ജേർണൽ എൻട്രി 3 മുതൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്ന എല്ലാ എൻട്രി, അതായത് 3 മുതൽ മീൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആവുന്നതും ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അടക്കുന്നതും ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൊടുക്കുന്നതും പിന്നെ അത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതും, ഈ 3 മുതലുള്ള അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ ജേർണൽ എൻട്രിയും നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ഇയർ എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അത്രത്തോളം അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തെടുക്കും. ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ഇപ്പം 4 വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് എമൗണ്ട് അടച്ചു തീർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 4 വർഷവും ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് മുതൽ അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ജേർണൽ എൻട്രി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആദ്യത്തെ 2 എണ്ണം, അതായത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതും ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റും ആകെ ഒരു തവണ മാത്രം ഇനീഷ്യൽ ഇയർ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. സോ എൻട്രീസ് 3, 4, 5 and 6 റിപ്പീറ്റഡ് ഇൻ സബ്സീക്വൻറ്റ് ഇയേഴ്സ്. എത്രത്തോളമാണോ നമ്മൾ എഗ്രിമെൻ്റ് ഉള്ളത്, പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിൻ്റെ ഇയർ ഉള്ളത്, അത്രത്തോളം അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ ദീസ് ആർ ദ ജേർണൽ എൻട്രീസ് റിക്വയർഡ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് ഹയർ പർച്ചേസസ് വൈൽ വി ആർ പർച്ചേസിങ് ദ ഗുഡ്സ് ഓൺ ഹയർ പർച്ചേസ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഫ്രം ദ ഹയർ വെൻഡർ.